उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि संगम युगे संगम युगे संगम युगे। My mission and vision to be an IAS officer changed and I became a Brahma Kumari. I chose to be a Brahma Kumari because I found that there is real joy in giving. मैंने ब्रह्मा कुमारी जीवन इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ की व्यवस्थित दिनचर्या ने मेरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए। परिवर्तन की मंगल बेला, परिवर्तन की मंगल बेला, शिव ने है अवतरण किया। माताओं बहनों के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा भारत का श्रृंगार किया, भारत का श्रृंगार किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। The modern woman. She is sublime, but powerful, extremely capable, but unassuming. She is on a journey exploring her inner self, and once she discovers her true spiritual self, there is no stopping her. She is not asking anymore for a chance. She is silently proclaiming to the world, "Follow my lead, and I will give you a better world." लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। 21 कुल को जो तारी वो, 21 कुल को जो तारी वो, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा जपता रहो, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधी आदि से ममत्व टूट जाएंगे। అంటే బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే, ఒక్క తండ్రి దగ్గర చాలా సత్యమైన ప్రీతి పెట్టుకుంటే, వాళ్ళ మత అనుసారంగా నడుచుకుంటే మిగతా అందరి పైన ఉండే మోహం కట్ అయిపోతుంది. మిగతా సంబంధుల పైన ఉండే మోహం కట్ అవుతుంది. మళ్ళా ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है। బాబా అడుగుతారు, తండ్రి తప్ప ఏ ఒక్క శబ్దం మనుషులు చెప్పేదానికి లేదు.
ఏం శబ్దం అది? తండ్రి మాత్రమే చెప్పేసాది. ఆన్సర్. बाबा आंसर చేస్తారు. मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ. मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा. ये शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं है. तुम्हें निश्चय है ये नया ज्ञान नए विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं. हम गॉडली स्टूडेंट है. ఆన్సర్ ఏమంటే శివబాబా చెప్తారు, నేను మీ అందరికీ తండ్రి అయినాను. మీకు చదివించేదానికే వచ్చినాను. చదివించేసి వాపస్ నా వెంట ఇంటికి పిలుచుకుపోదాను. ఇట్లా శబ్దం చెప్పేదానికి శక్తి తండ్రి తప్ప వేరే ఏ మనుషులకు లేదు. మనకు నిశ్చయమైంది ఇప్పుడు. ఇది కొత్త జ్ఞానం, కొత్త విశ్వాని కోసం. ఎవరు స్వయం ఆత్మిక తండ్రి అయినారు వాళ్ళే మనకు చదివిస్తున్నారు. మన గాడ్లీ స్టూడెంట్ అయిన పాట భోలానాథ్ సే నిరాలా అట్లా అని పాట. అంటే భోలానాథ్ శివబాబా వాళ్ళు చాలా విశేష చెడిపోయిందంతా సర్చ్ చేసేవాళ్ళు. ఓం శాంతి. बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है. एक बाप होता है हद का जो अपनी 5-8 बच्चों को वर्षा देता है. बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है. वो सब एक ही बाप है. लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं. यह है सच्चा बेहद का बाप, सब बच्चों का बाप है. ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे. शंकर का कार्य ही अलग है. वो देने वाला नहीं, एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है. वो है परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाला. समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, मीठी जवाब भी चाहिए. काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है. अभी कन्याओं तो स्वतंत्र है. ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचारी में रहना पसंद करते हैं. विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहिए. तो ऐसे रह जाते. मना नहीं. कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है. कृष्ण कोई कन्हैया का बाप नहीं. तो ये तो कुमारियाँ है. कृष्ण कुमारियाँ होती नहीं. कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे. ये कन्याएं माताएं जिसको सहन करना पड़ता है. అంటే బాబా చెప్తారు, బిడ్డలు అందరికీ ఇచ్చేది తండ్రి అందరికీ అన్నీ ఇస్తారు. ఒకరు వచ్చేసి హద్దు తండ్రి, వాళ్ళు 5-6 బిడ్డలకు అన్నీ చేస్తారు, ఆస్తి ఇస్తారు. ఇక్కడ శివబాబా బేహద్ తండ్రి, సర్వాత్మలకు ఆస్తి ఇస్తారు. సో శివబాబా అందరికీ తండ్రి అయినారు. లౌకిక తండ్రి ఎంతోమంది ఉన్నారు, కానీ ఈ బేహద్ తండ్రి ఒకరే ఉంటారు. బిడ్డల అనేక. ఇక్కడ మరి తండ్రి బిడ్డలకు చెప్తారు, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ని తండ్రి చెప్పరు. శంకర్ కార్యమే ఏమి అది వేరేగా ఉంటుంది. శంకర్ దీపాన్ని వినాశకారం చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమీ ఇచ్చేది లేదు ఎవరికి.
ఒక తండ్రి నిరాకార తండ్రి మాత్రమే ఎవరి దగ్గర ఉండి మనకు ఆస్తి దొరుకుతుందో వాళ్ళు పరంపిత మూలవతంలో ఉంటారు. అంటే చాలా దూరం ఉంది మూలవతం. దాన్ని వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పేదానికి యుక్తి బాగుండాలి, చాలా మధురమైన భాష ఉండాలి. ఎవరు చాలా మధురంగా మాట్లాడతారో వాళ్ళే అందరికీ ఇది చెప్పేదానికి బాగుంటుంది. కామ్ మహాశత్రు, దీన్ని కూడా జయించాలి. ఇప్పుడు కన్యలందరూ ఉన్నారు, కన్యలందరూ స్వతంత్రంగా ఉన్నారు. ఇట్లా మనుషులు చాలామంది ఉంటారు, బ్రహ్మచారిగా ఉంటారు. చాలా ఇష్టమవుతుంది బ్రహ్మచారిగా ఉండేది. వికారి కుటుంబ పరివారం వాళ్ళకు ఇష్టం ఉండదు. అట్లా వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు, బ్రహ్మచారిలో ఉండేవాళ్ళు. ఎవరు ఏమీ అబ్జెక్ట్ చేయరు, అంటే వద్దు అని చెప్పరు. కన్యలకు కన్నయ్య ఒకరే తండ్రి చాలా ప్రసిద్ధి. కృష్ణాని కన్నయ్య అని చెప్పరు, కన్యలకు తండ్రి కూడా కాదు. ఇక్కడ బ్రహ్మ కుమారీస్ అందరూ ఉన్నారు. కృష్ణాని కుమారి అని చెప్పరు. కృష్ణ ప్రజాపిత బ్రహ్మ కూడా కాదు. సో కన్యలు మాతలు అందరూ ఇక్కడ ఎంతో సహనం చేసుకుంటారు పవిత్రత కోసం. అయితే మనసు చాలా క్లీన్గా ఉండాలి, సత్యంగా పవిత్రతని ఫాలో చేయాలి, మనసు క్లీన్గా ఉండాలి. बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी तरह से जुटी हुई रहे तभी अनेकों से छूट सकती है. బుద్ధి యోగం ఒక్కరి తండ్రి దగ్గర సత్యంగా ఉండాలి, అప్పుడే వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి బుద్ధి యోగం కాట్ అయిపోతుంది. పక్కా నిశ్చయం కూడా ఉండాలి. మన కోసం తండ్రి ఒక్కరే, మన తండ్రి బిడ్డ అయిన. तो వాళ్ళ శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకోవాలి. बाबा ने समझाया है कि तुम अपनी पति को भी समझाओ कि वो कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कांसपुरी के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है. బాబా చెప్తారు, మీ పతిలకు కూడా మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు కృష్ణపురి స్థాపన అవుతూ ఉంది, కాంసపురి వినాశానికి తయారవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు అన్ని ప్రకారంగా ఆటమ్ బాంబ్స్ తయారు చేసినారు కాంసపురి వినాశానికి. अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़े. कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है. अभी तुम्हें मेरे भी और अपना भी कल्याण करना है. అంటే పతికు చెప్పాలి, ఇప్పుడు కృష్ణపురి వినాశం అయిపోతుంది, కాంసపురి వినాశం అయిపోతుంది. కృష్ణపురిలో పోవాలంటే వికారాలని వదిలేయాలి. కృష్ణపురిలో పోవాలంటే సంపూర్ణ నిర్వికారి కావాలి. అందుకే పతికి చెప్పండి, మీరు నా కళ్యాణం మరి మీ కళ్యాణార్థంగా పవిత్రంగా ఉండండి అని చెప్పండి. మరి ఇద్దరు పరమాత్మ బిడ్డలు కదా, మన భగవాన్ బిడ్డ అయిన, అందుకే పవిత్రంగా ఉండండి అని చెప్పాలి. అంటే పతికు చెప్పాలి ఏమేమి. ఇప్పుడు కృష్ణపురి స్థాపన అవుతుంది, కంసపురి వినాశం అయిపోతుంది. ఒకవేళ కృష్ణపురిలో పోవాలంటే వికారం అంతా వదిలేయాలి. కృష్ణపురికి పోవాలంటే మరి సంపూర్ణ నిర్వికారి కావాలి. అందువల్ల మీరు నా కళ్యాణ్ కూడా చేయండి, మీ కళ్యాణ్ కూడా అయిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు ఇద్దరం పరమాత్మ బిడ్డలు కదా, మీరు కూడా చెప్తారు కదా భగవాన్ మన తండ్రి ఎట్లా అని, నేను కూడా చెప్తాను పరమాత్మ నా తండ్రి ఎట్లా అని. మళ్ళీ పరస్పరంగా మన ఇద్దరం సహోదరి అయినాం కదా. అందువల్ల ఇప్పుడు వికారంలో పోయేదానికి కాదు. ఈ భారతదేశం ఒకప్పుడు పవిత్రంగా ఉండేటప్పుడు సుఖంగా ఉండింది, ఇప్పుడు చాలా దుఃఖంగా ఉంది. నరకంలో అందరూ కష్టపడుతూ ఉన్నారు. తండ్రి చెప్తున్నారు,
ఇద్దరూ పరస్పరంగా ఒక చేతి చేయి వేసుకొని పవిత్రంగా ఉండి స్వర్గంలో రండి అట్లా అని. సో ఇప్పుడు అలా మనం ఎందుకోసం పవిత్రంగా ఉండకూడదు? 21 జన్మని ఆస్తి ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? రోజు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఎమికలు మెత్తగా అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు మెత్తగా అయి మీది అర్థం చేసుకొని క్లాసుకు వస్తారు. కన్యలేమో స్వతంత్రంగా ఉన్నారు. సంఘదోషంలా రాకూడదు, చెడ్డ సంఘంలా పోకూడదు. ఈ అపవిత్రత భ్రష్టాచార ప్రపంచం వినాశమైపోతుంది. తండ్రి చెప్తారు, పవిత్రంగా కాండి, పవిత్ర ప్రపంచాన్ని మాలిక అయిపోతారు. ఇట్లా యుక్తిగా అందరికీ చెప్పాలి. అంటే పేడలో ఉండే పురుగులన్నీ తీసుకొచ్చి బూమ్ చేసి తను సమానం చేయాలి. శక్తి సేనాగు శక్తి కూడా ఉండాలి కదా. బిడ్డలనేమో బాగా చూసుకోవాలి, కానీ మోహంలా ఉండకూడదు, మోహంలో ఇరుకొని పోకూడదు. బుద్ధి యోగం ఒక్క తండ్రి దగ్గర ఉండాలి. ఇదంతా ఏం సంబంధాలు ఉందో లౌకిక సంబంధం, మామ పినమ్మ పెదనాయన అత్త మామ వీళ్ళందరూ డ్రామా అనుసారంగా యాక్టర్స్. అయితే ఇప్పుడు ఆట పూర్తి అయిపోతూ ఉంది, వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. వికర్మాని లెక్కాచారం అంతా సమాప్తి అయిపోవాలి. ఈ పాత ప్రపంచం దీనిపైన మనసు పోకూడదు, ఒక తండ్రి తలంపులోనే ఉండాలి. తండ్రి చెప్తున్నారు, శ్రీమతిలో నడుచుకోండి, స్వర్గాన్ని రాజ్యం దొరుకుతుంది. శ్రీమతం భగవాన్ది. రాజయోగం ద్వారా మనం రాజుల కంటే రాజా అవుతాం, ఇది గ్యారంటీ. ఇది ఇప్పుడు ఈ మృత్యులోకం వినాశమైపోతుంది. మరి ఎందుకు మనం 21 జన్మానికి పూర్తి ఆస్తి తీసుకోకూడదు తండ్రి దగ్గర ఉండి? స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు, ఒకవేళ నేను బాగా చదివితే మంచి ర్యాంక్లో పాస్ అవుతాను అట్లా. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా అంతే, బాగా చదివితే పాస్ అయ్యి స్వర్గంలో శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకుంటారు. వాస్తవంగా మనం రాజ్కుమారి కావాలి. అయితే అందరూ ఏమి కారు, ప్రజలు ఎంతమంది అవుతారు? ప్రదర్శనలో చెప్తూ ఉంటే నిదానంగా ప్రభావం కూడా వస్తుంది. తుమ్ జాన్తే హో जो एक्ट चलता आया ये 5000 वर्ष पहले भी चला था. बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, पार्ट बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता. ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसी का सिर काट दूँ, नहीं. स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी है तुम बच्चों को समझाया जाता है. शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी हैं. स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना. स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ. सृष्टि चक्र का भी, इस सृष्टि चक्र का के बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं. सूर्यवंशी चंद्रवंशी अभी चक्र पूरा हो गया है, फिर नया चक्र फिरेगा. भारत का ही ये चक्र है. आदि से अंत तक भारतवासियों का पार्ट. भारत के 2 युग पूरे होते हैं तो जैसे आदि दुनिया पूरे हो जाती, उसको ही पैराडाइज कहा जाता है. बाकी और धर्म तो आते ही है बाद में. बोलो, तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अभी पुरानी दुनिया है. అంటే బాబా చెప్తారు, మీకు బాగా తెలుసు ఈ యాక్ట్ ఏం జరుగుతూ ఉందో అది 5000 సంవత్సరం తర్వాత గ్యారంటీ అదే యాక్ట్. మొదట్లో అదే జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా అది జరుగుతుంది. తండ్రి వచ్చినారు, తండ్రి చెప్తారు, నేను కూడా డ్రామా బంధంలో ఉన్నాను. పార్ట్ లేకంటే నేను కూడా ఏం చేశానికి లేదు. ఇట్లాగా స్వదర్శన చక్రంతో ఎవరిదైనా తల కట్ చేస్తాను లేదు. స్వదర్శన చక్రాన్ని అర్థం ఏమంటే మీకు బాబా చెప్పినారు కదా, స్వదర్శన చక్ర
అంటే స్వ ఆత్మాది దర్శన్ చక్రం, జన్మ మరణ చక్రం. శాస్త్రాలేమో ఏదో దంతకథలు రాసి పెట్టినారు. అయితే స్వదర్శన్ చక్రం అంటే ఈ సృష్టి చక్రం, దీని ఆది మధ్య అంతుది రహస్యం తెలుసుకునేది. స్వ అంటే ఆత్మ, ఆత్మ తను దర్శనం చేసుకుంటుంది ఈ సృష్టి చక్రంలో. ఎట్లా తను 84 జన్మానికి చక్రం తీసుకుంటుంది. సూర్యవంశీ, చంద్రవంశీ, ఇప్పుడు వైశ్య శూద్రవంశీ చక్రం పూర్తి అవుతుంది. మళ్ళీ కొత్త చక్రం రిపీట్ అవుతుంది. భారతవాసులదే ఈ చక్రం ఆది నుంచి అంత వరకు భారతవాసులే పార్ట్ చేస్తారు. భారతవాసులకు మొదట్లో ఈ భారతదేశం 2 యుగాలు సత్యుగ్ త్రేత వరకు ఉండింది, వేరే ఎవరు ఉండలేదు. మరి ఈ సత్యుగ్ త్రేత పూర్తి అయిపోతే సహం చక్రం పూర్తి అయిపోయింది. దాని ప్యారడైస్ అంటే స్వర్గం అని చెప్తారు. బాకీ వేరే వేరే ధర్మం వాళ్ళు తర్వాత వస్తారు. చెప్పండి, మీ ధర్మం వచ్చేందుకు ముందు భారత్లో స్వర్గం ఉండింది, అట్లా కొత్త ప్రపంచం ఉండింది. ఇప్పుడు పాతది అయిపోయింది. సో ఇదన్నీ తెలుసుకోవాలి. సూర్యవంశీ, చంద్రవంశీ ఫస్ట్ ఉన్నారు. వాళ్ళ రాజ్యం పూర్తి అయిన తర్వాత మధ్య స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. కొత్త మరి పాతది మధ్యలో మధ్య స్టేజ్ ఉంటుంది. మొదట్లో అర్ధకల్పం భారతే ఉంటుంది. నాటకం అంతా మనదే, మన పైన అంత చేసి ఉంది. అంటే సత్యుగ్ త్రేతాలు వచ్చే వాళ్ళ పైనే ఉంది మొత్తం నాటకం. మనమే శ్రేష్టాచారిగా ఉంటుంది, 2 క్రీటధారి రాజ్యాలుగా ఉంటుంది. హంసో భ్రష్టాచారి అయిపోయినాం, తర్వాత పూజ్య నుంచి పూజారి అయిపోయినాం. వేరే ఎవరు ఇట్లా చెప్పేదానికి లేదు. భారతవాసీలే ఇది చెప్తారు, పూజ్య నుంచి పూజారి అయిపోయినాం అట్లా అని. ఎంత ఈజీ మాటలు ఇదంతా చెప్పేదానికి కూడా, వేరే వాళ్ళకి చెప్పేదానికి. ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं. तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं. बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊँगा और कोई ऐसा नहीं कह सकता, कहने की ताकत ही नहीं है. बल अपन को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमारी कहलाते. कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर ले, परंतु वो चल नहीं सके. सच फिर भी सच होता है, सच कभी छिप नहीं सकता है. पिछाड़ी में ज़रूर कहेंगे ओह प्रभु आप जो बताते हो वो सच है, बाकी सब झूठ है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు నాటకం పూర్తి అయిపోయే స్టేజ్ వచ్చేసింది. మనమే శ్రేష్టాచారిగా ఉండి భ్రష్టాచారి, పూజ్య నుంచి పూజారి అయిపోయింది. పూజారి నుంచి పూజ్య నుంచి పూజారి మనమే అయ్యేది. ఈ జ్ఞానం బాబా వచ్చి ఆత్మలకు ఇస్తారు. తండ్రియే చెప్తారు నేను ఆత్మలకు చదివిస్తాను అట్లా అని. ఆత్మల్ని నా వెంట పిలుచుకుపోదాను. ఇది ఎవరు చెప్పేదానికి శక్తియే లేదు, ఎవరిలో ఈ శక్తి లేదు ఇట్లా చెప్పేదానికి. నా వెంట నేను పిలుచుకుపోదాను అట్లా అని. భలే వాళ్ళు బ్రహ్మ కుమారులను కాపీ చేస్తారు. కొందరు బ్రహ్మ అని పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బ్రహ్మ కుమారి కూడా. అయితే ఇక్కడ బాబా ఏం సత్యమైన జ్ఞానం ఇస్తారు, అది వాళ్ళు సత్యంగా చెప్పేదానికి అనుభవం లేదు. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎంతైనా కాపీ చేసుకొని చెప్తారు వాళ్ళు. అయినా కూడా సత్యం ఏమో సత్యం ఎప్పుడు గుప్తంగా ఉండదు. లాస్ట్లో అందరూ చెప్తారు ఓహో ప్రభు నీది ఎంత బాగా సత్యమైన జ్ఞానం, మిగతా అన్నీ అసత్యం.
అట్లా అని అందరూ ఫైనల్గా చెప్తారు సత్యమైన పరమాత్మది, సత్యమైన జ్ఞానం. సత్యంగా పరమాత్మని మన అందరినీ వాపస్ ఇంటికి పిలుచుకుపోతారు, మనుషులు లేదు. సో పరంపిత పరమాత్మని సత్యం, నిరాకారుగా ఉన్నారు పరమాత్మ. శివరాత్రి అర్థం కూడా మనుషులకు తెలియదు. ఒకవేళ కృష్ణ తన శరీరంలో భగవాన్ వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? अगर कृष्णा के तन में आया तो कहे कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ. ये हो नहीं सकता है. ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह से अटेंशन देना है. हम गॉडली स्टूडेंट है. ये बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं. అంటే బాబా చెప్తారు, ఒకవేళ కృష్ణ శరీరంలో వచ్చి చెప్తే భగవాన్ చెప్పొచ్చు కదా, నేను కృష్ణ ద్వారా చెప్తున్నాను, ఈ జ్ఞానం ఇస్తున్నాను అట్లా అని. అయితే అది పాసిబులే లేదు. కృష్ణ శరీరంలో భగవాన్ రానే రారు. భగవాన్ ఒక సాధారణ శరీరంలో వచ్చి నేర్పిస్తారు. పతిత సృష్టి ఉండేటప్పుడే భగవాన్ వస్తారు. కృష్ణ పావన్ సృష్టిలో ఉంటారు. ఇదంతా నాలెడ్జ్, దీనిపైన అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. మనందరూ గాడ్లీ స్టూడెంట్, ఇది బుద్ధిలో పక్కా నిశ్చయం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ జ్ఞానం అంతా బుద్ధిలో కూర్చుంటుంది. तो तुम्हारी बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है. ये मृत्यु लोक अभी ख़त्म होना है, तो मैं आया हूँ अभी अमर लोक का मालिक बनाने. బాబా చెప్తారు, ఇది అనేక జన్మని అంతిమ శరీరం, ఇది అంతిమ జన్మ. ఇప్పుడు మృత్యులోకం వినాశం అయిపోతుంది. అందుకే నేను వచ్చినాను మీ అందరినీ అమర్ లోకానికి మాలికగా చేశాను. సత్యనారాయణ కథ వినిపిస్తారు. అంటే నర్ నుంచి నారాయణ ఎట్లా అయ్యేది, దీని నాలెడ్జ్ ఇస్తారు బాబా. కథ కాదు, జ్ఞానం ఇస్తారు. कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है. ये नॉलेज है. ये में ऑब्जेक्ट भी बताते हैं. కథ అంటే పాతది ఏం జరిగిందో దాన్ని పెట్టుకొని కథ అని చెప్తారు. కానీ వాస్తవంగా శివబాబా వచ్చి ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఫ్రెష్గా జ్ఞానం ఇస్తారు. ఇక్కడ లక్ష్యం కూడా ఉంది. ఎట్లా వేరే వేరే కాలేజీలో లక్ష్యం ఉంటుంది, ఇక్కడ లక్ష్యం ఉంది. హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాత కథ, ఫలానా రాజా వచ్చినారు, రాజ్యం చేస్తున్నారు ఫలానా టైం అంటే హిస్టరీ. ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తారు, నాది కూడా డ్రామాలో పార్ట్ ఉంది అట్లా అని చెప్తారు. బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన, శంకర్ ద్వారా వినాశం. उनको ये बॉम्ब्स आदि तो बनाना ही है विनाश के लिए. साइंस వాళ్ళు బాంబ్స్ కంపల్సరీ చేయాలి వినాశానికి కోసం. అందుకే పాండవ్ ముగ్గురు సేనలు, యాదవ్, కౌరవ్, పాండవ్ క్యా కరత్ భయ్ చెప్తారు. యాదవ్ ఏం చేస్తారు, కౌరవ్ ఏం చేస్తారు, పాండవ్ ఏం చేస్తారు. ఈ వినాశ టైంలో వీళ్ళ ముగ్గురిది ఏం పార్ట్ ఉంది అని బాబా చెప్తారు. शास्त्रों में से उल्टा सुल्टा लिख दिया है. शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है. यादव के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया. बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखाया है. బావజోతర్ శాస్త్రాల్లో ఉల్టా సుల్టా మాటలు రాశారు. యాదవుల కోసం రాస్తున్నారు. వాళ్ళ కులాన్ని వాళ్ళే నాశనం చేసుకున్నారు, అదేమో రైటే. బాకీ పాండవులు కౌరవ్ మధ్యలో హింసక్ యుద్ధం చూపించినారు, అట్లా కాలేదు. ఏమీ హింసక్ యుద్ధం ఇక్కడ జరగలేదు పాండవ్ కౌరవ్ మధ్యలో. ఏ తో హుయి నహి, కానే లేదు పాండవ్ కౌరవ్ మధ్యలో యుద్ధం. తుమారే సాత్ హే పరంపిత పరమాత్మ, वह है मुख्य पंडा और गाइड है, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है. रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य
ले चल रहे। बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है అంటే శివబాబా చెప్తారు మన వెంట పరంపిత పరమాత్మ ఉన్నారు, వాళ్ళే ముఖ్య గైడ్, పతిత్ పావన్, లిబరేటర్ అని చెప్తారు, ముక్తిదాత. రావణ్ రాజ్యం నుంచి విడిపిస్తారు, రామరాజ్యంలో తీసుకుపోతారు. తండ్రి చెప్తారు ఈ రావణ్ రాజ్యం వినాశం అయిపోతుంది, ముర్దాబాద్ అయిపోతుంది, తర్వాత శ్రేష్టాచారి సత్యుగ రాజ్యం స్థాపన అయిపోతుంది, స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇదంతా బిడ్డలకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైపోయింది. మరి వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి. तो ये तुम बच्चे ही जानते हो और किसको समझा भी सकते हो और कोई जान नहीं सकते. బిడ్డలకి ఇదాన్ని తెలిసి వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పచ్చు. మనుషులు ఎవరికి ఇదాన్ని మాటలు తెలియదు. भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है. आधा कल्प भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर के ज्ञान का इंजेक्शन लगाते. तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है. బాబా చెప్తారు భక్తి మార్గంలో అనుకుంటారు, భక్తి ద్వారా భగవాన్ దొరుకుతారు. అర్ధకల్పం భక్తి చేస్తాం, భక్తి ఎప్పుడు అంత అయ్యే టైం వస్తుందో అప్పుడు జ్ఞాన్ సాగర్ వచ్చి మనకు జ్ఞాన ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మన అందరిది పతిత్ పావన్ గాడ్ ఫాదర్లీ స్టూడెంట్ లైఫ్, మన అందరిది స్టూడెంట్ లైఫ్. ఇప్పుడు పతిత్ పావన్ మన सदगुरु, वो गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, और वो शिक्षक के रूप में भी राजयोग सिखाते. అంటే పతిత్ పావన్ అంటే సద్గురు, ఓ గాడ్ ఫాదర్ని చెప్తారంటే పరం పితా పరమాత్మ. వాళ్ళు టీచర్ కూడా వేసి రాజయోగా నేర్పిస్తారు. ఎంత ఈజీ మాట ఇదని. మొదట్లో పతిత్ పావన్ అని రాయాలి, పతిత్ పావన్ కంపల్సరీగా ఈ పాయింట్ రాయాలి. గురు అందరికంటే షార్ప్గా ఉంటారు. गुरु सबसे फीका होता है, समझते हैं गुरु सद्गति देता है, दुर्गति से छुड़ाता है. बाप कितने अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु ये किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना है. అంటే బాబా దుర్గతి నుంచి విడిపించి సద్గతి ఇస్తారు సద్గురు రూపంలో. ఎంత క్లియర్గా ఎంత మంచి పాయింట్స్ చెప్తారు. మనుషులకు ఇది కూడా బుద్ధిలో కూర్చునేదే లేదు. భగవాన్ బిడ్డ అని చెప్తారంటే భగవాన్ ఆస్తి కూడా ఇస్తారు కదా, తండ్రి అంటే ఆస్తి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా, అది వాళ్ళకు అర్థమే కాదు. బాప్ कहते हैं बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे. శ్రీమత్ पर चलना है. తండ్రి చెప్తారు మీరు రావణ్ని జయించేస్తే జగజ్జీత్ అయిపోతారు. శ్రీమత్లో కూడా నడుచుకోవాలి. जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है, युक्ति से समझाना है. आगे चलकर समझेंगे, तुम पर भी विश्वास करेंगे, देखेंगे लड़ाई तो लगी हुई है, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे. అంటే చాలా స్వీట్గా చెప్పాలి. తండ్రి ఎంత స్వీట్గా చెప్తారో అంత స్వీట్గా మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి. చాలా యుక్తిగా నేర్పించాలి. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. మన పైన విశ్వాసం వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళకు చూస్తారు గ్యారంటీ ఇప్పుడు యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎట్లా అని. మళ్ళీ ఎందుకు తండ్రి దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకోకూడదు యుద్ధానికి ముందు, వినాశానికి ముందు అట్లా అని అనుకుని వస్తారు.
ऐसी लड़ाई आदि के समय వికార్ की बात याद नहीं रहेंगी. యుద్ధం సమయంలో వికార మాటలంతా బుద్ధిలో రాదు. బస్ వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం ఏమేమి చేయాలని చేస్తారు. ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले విష్ की టేస్ట్ తో లేవే, ఇట్లా ఎవరు చెప్పరు. వినాశానికి ముందు వికారాన్ని టేస్ట్ చూస్తాం అట్లా అని. వికారం అంతా బుద్ధిలో రాదు వినాश टाइम. तो उस समय अपनी संभाल की जाती है. ఆ టైంలో తన రక్షణ కోసం చూసుకుంటారు. जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई है, दुखी हो गए हैं. पवित्रता में ही सुख है. सन्यासी पवित्र है तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है. धनी धोनी तो कोई है नहीं. प्रजा का प्रजा पर राज्य. स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था. भारत कौन कहलावे. ये सब भूल गए हैं. रुद्रमाला है, फिर है विष्णु की माला. ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं सके, क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं. आज 5 व 6 नंबर में है, कल देखो तो है ही नहीं. वर्षे से भी राजाई से भी ख़त्म हो जाते हैं. बाकी रहा प्रजापद. यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा नहीं सकते. विकर्म बड़े जोर से होता है. तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं. कितनी वंडरफुल बात है. नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान. तुम नई विश्व के मालिक थे. अभी पुरानी विश्व में कौड़ी तुल्य है. तुम नई विश्व के मालिक थे. अभी पुरानी विश्व में कौड़ी तुल्य हो. बाप कौड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं. तुम कांटों से फूल बन रहे हो. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు యుద్ధానికి ముందు ఎందుకు మనం బాబా దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకోకూడదు, తీసుకోవాలి, వచ్చేస్తుంది. మరి బాబా చెప్తారు, యుద్ధం టైంలో ఎవరు వికారాన్ని సంకల్పం కూడా చేయరు. వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకునే దాంట్లోనే బిజీగా ఉంటారు. జన్మ జన్మాంతరం కామ్ కటారి, కామ్ వికారానికి వశమైపోయేసి ఈ గతి వచ్చేసింది. ఎంత దుఃఖంగా అయిపోయినారు. పవిత్రతలోనే సుఖం ఉంది. సన్యాసులు పవిత్రంగా ఉండేదాని వల్ల వాళ్ళని పూజ చేస్తారు. అయితే ఈ సమయంలో ప్రపంచం మొత్తం మోసం చేస్తూ ఉంది. ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళే లేదు. అట్లా అయిపోయింది ప్రపంచాన్ని. ప్రజలపైన రాజ్యం చేస్తారు. స్వర్గంలో లక్ష్మీనారాయణ ఎంత నంబర్ 1 రాజ్యం చేస్తూ ఉంటారు. భారత్ ఎవరు చెప్తారు? భారత్ అంటే లక్ష్మీనారాయణ రాజు. ఇదంతా మర్చిపోయినారు. రుద్రమాల ఉంటుంది, మళ్ళీ విష్ణుమాల వస్తుంది. ఇప్పుడు మనందరూ బాబా బిడ్డలు అయిన తర్వాత సత్యుగంలో దేవతలు అయిపోతాం. బ్రాహ్మణాది మాల ఉండదు. ఎందుకంటే అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఉంటారు, రేపు పడిపోతూ ఉంటారు. 5-6 సంవత్సరాలు వస్తారు, బాగా పురుషార్థం చేస్తారు, మళ్ళా చూస్తే వాళ్ళు ఉండరు. ఆస్తిని పోగొట్టుకుంటారు, రాజ్యం పోగొట్టుకుంటారు, అని వినాశమై బాకీ ఉండేది ప్రజా పదవి. బాబా చెప్తారు, ఎవరెవరు ఇక్కడ ఉండిపోయినారు, సమర్పణ అయిపోయినారు, వాళ్ళు ప్రజల్లో కూడా మంచి పదవి తీసుకోరు. వికర్మని ఇది చాలా జోరుగా ఉంది. వికర్మాని బరువు వాళ్ళ తలపైన జోరుగా ఉంది. మనకు భగవాన్ చదివిస్తున్నారు. ఎంత వండర్ఫుల్ మాట. కొత్త ప్రపంచంలో మనం
కొత్త ప్రపంచాని కోసమే కదా ఈ కొత్త జ్ఞానం. మరి కొత్త ప్రపంచానికి మాలికగా ఉంటే ఇప్పుడు పాత ప్రపంచంలో గవ్వ సమానం అయిపోయింది. తండ్రి గవ్వలు సమానంగా ఉండేవాళ్ళని వజ్ర సమానంగా చేస్తారు. ముళ్ళు నుంచి పూలుగా అయిపోవాలి ఇప్పుడు, అవుతూ ఉన్నాం మనం. अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग. नमस्ते नमस्ते. ओम शांति. धारणा कोसर मुख्य सार. किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना. अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है. विकर्मों का हिसाब चुप्त करना है. బాబు చెప్తారు, ఏ మిత్ర సంబంధీల పైన కూడా మోహంలో ఇరుక్కుని పోవద్దు. లోపల సత్యత మరి క్లీన్గా ఉండాలి, నిర్బంధనగా ఉండాలి, బంధన లోపల ఉండకూడదు. వికారాన్ని లెక్కాచారంతో సమాప్తి చేయాలి. सेकंड पॉइंट, मीठी जबान और युक्त युक्त बोल से सेवा करनी है. पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है. స్వీట్గా మాట్లాడాలి, యుక్తియుక్తిగా మాట్లాడాలి, అట్లా సేవ చేయాలి. పురుషార్థం బాగా చేసి నంబర్ 1లో పాస్ అయిపోవాలి. మళ్ళీ వరదానం, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव. అంటే కంట్రోలింగ్ పవర్ ద్వారా రాంగ్న రైట్లో పరివర్తన చేసే వాళ్ళే శ్రేష్ఠ పురుషార్థి భావ. श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर देते हैं. ऐसे नहीं व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी है ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटा तक वही चलता रहे. इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी. जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ. कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ. అంటే బాబా చెప్తారు, శ్రేష్ఠ పురుషార్థి ఎవరంటే సెకండ్లో కంట్రోలింగ్ పవర్ ద్వారా రాంగ్న రైట్లో పరివర్తన చేసేవాళ్ళు. ఇట్లా కాదు, వ్యర్థాన్ని కంట్రోల్ చేసానికి కోరిక ఉంది కానీ అది కంట్రోలే కాలేదు, తెలుసు ఇది రాంగ్ అట్లా అని. అయితే ఆ రాంగ్దే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. అర్ధ గంట అయిపోయినా కూడా అదే సంకల్పం వస్తూ ఉంటుంది, రాంగ్ అని. మరి దీని ఏం చెప్తారు, కొంచెం కొంచెం అధీనత, కొంచెం కొంచెం అధికారి అట్లా అని. అంటే మనకు తెలుసు రాంగ్ని, వెంటనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయాలి. ఎప్పుడు మీకు అర్థమైపోయిందో ఇది సత్యం కాదు, ఇది అయ్యథార్థం, వ్యర్థం అట్లా అని, అప్పుడు వెంటనే బ్రేక్ పెట్టేయాలనా లేదా? వెంటనే బ్రేక్ పెట్టేది అంటే శ్రేష్ఠ పురుషార్థం. కంట్రోలింగ్ పవర్ యథార్థంగా లేదంటే బ్రేక్ ఇక్కడ వేస్తే ఎక్కడో పోయి నిలుస్తుంది గాడి. అంటే సంకల్పం ఎక్కడో పోయి స్టాప్ అవుతుంది. అనుకునే ఉంటారు ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, రాంగ్ అట్లా అని. ఆ అనుకునే దాంట్లోనే ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. టక్కుని స్టాప్ చేసేయాలి ఇది సర్లేదంటే. अच्छा మరి స్లోగన్, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे. మన స్వభావాన్ని సరళంగా చేసేస్తే అప్పుడు సమయం వ్యర్థంగా పోదు. మనం వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోము సమయాన్ని, ఒకవేళ మన స్వభావం సరళంగా ఉంటే. ఓం శాంతి.
है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
तो शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा दो, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तुम ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।